因为有清楚啊，是两个优质，何止特优？清楚就是有一些不要，不是全部拿掉。别的。他们要这个对。这样我们现在时间算是很不错哈，我希望在4点以前能够结束。4点以前，本来是5点半嘛。我们希望4点以前，因为缩小一组哈，我们报告一下，然后这个综合座谈啊。法金啊，那个我们是不是请那个戴牧师哈？戴牧师一个非常好的专场，谁知道？康哥，阿娇，看，没有，他很会吹乐器，看，他的乐器哪里来？爸爸，你，哎呀，厉害哦！手指，有没有听看看？有。好，来，这个是那个谁，那个工读生来一下，工读生帮忙拿这个。要录音呢。要录音呢。不知道还会不会好？有一点练习就比较好，没有练习的话，不知道会不会有声音。先练习。给牧师宽一点，他要先发声了，你看发声了，牧师。提恩典了啊，提恩典，还有茉莉花可以。哎。哇，茉莉花，这是看到。对不起啊，你逃跟他干了，没有练习了，没有准备一路，你到上面讲，带一点那个蜂蜜，就糖水，还是吹的比较好一点。谢谢。哇，该说班的以前这种教会吹的话。那吸收吹1次之后，大家鼓声不要变大，都做前排。你看他们是不容易哈。好，今天3人我们要特别谢谢哈，你看把布林的不是把你录的，给你阿丢的不是稍微不容易哈。我们请4组的组长哈，不是刘顿啊，阿丢不是稍微比较，对不对哈？对啊！把这个拉杆好，把这个拉杆，辛苦啊！好，请坐啊！跟不会的，接下来我们要请各组来做报告，给你们不会的，所以要不然那个大概你很帅，给你你可以从中里面把他们带有比较好的建议。那我们希望我们会交给我们的专员跟工读生这边把它整理出来，因为我们希望说给联谊会也好，或者联谊发会有更多的建议跟想法啊，
给那个不是把那鼓掌啊，给我们是从第一组，好不好？给这个地方护理主语学习主语使用率的提升啊，或者干嘛karena mereka kecil terkaitannya jadi saya untuk ini jadi usul kemudian mereka mengalami apa keputusan ini apa namanya ada 记录在休息学姐好，对。Ya, kali kita saya dia menemukan kejadian kejadian 3 kali Madhubaya jadi terus yang mereka di asal polisi karena kali tanah kita terus jadi lupa bisa polisi perintah itu teman mereka di sebuah kali tanah aku asal ada kita sauda kita lodan kaman kita harus doa boleh 我们也是要做学习那你看我是这个经验我说我是我还没有很多的呢那你看你我这asal我说pekerana我说后来说pekerana我说duit dan我说kali dan jadi dia akan terus berjalan ke ini di seluruh mana dia akan ke Polsumano asal saya jadi kali tanah terus dalam bagian ini的temui影响了我们自己的主语的使用力一个技能kita ini itu Polisi sampah ini ada Polisi suka Polisi dasar jadi ni julio usulia julio ya mereka ini angka polisi dulu harga polisi dulu baru kita kali soal dong sulikan manusia ini angka rodona mau jadi itu orang kita kali itu kalau hanya dong kita hanya提升主语使用力的政策或是建议你看manusia polisi lemah tak jadi karena polisi dan buat perenggaran ini saya jadi usul apa deh jadi sudah sepakat sendiri这个定案就是影响提升主语使用力这个原因模样的差异ini tahu mana ini tahu mungkin anak kali kena tahu ini apa ini salah 第一个就是这样第二个这个他们一个路的ini dah 2 kali tanah ini dah 2 kali tanah bisa polisi dah kita sayang artinya saya itu ini dah 2 kali itu orang saya pernah rumah itu kali itu kali itu是拿来做什么对而且就是沟通而且所以saya mau usul pada orang sekarang siapa hal jika usul namanya saya membantu katakan sukan lo dan teman menyatakan sekarang dia bisa terlalu mana terlalu usul dan teman他们的精神是什么应该是勇敢慢的这个答案杀手就是某个后卫是的很刚悍杀手对不对这个德鲁怎么的这是最基本的就是规范大家看
ternyata sekali penaudan, ternyata sekali tasan. Artinya bukan tiga kali, artinya tiga bisa tau. Sayang juga, anak mana tu ini dah kai, kemudian nak kai jadi bisa. Mana yang politik deh, bisnis kami saya ini dah top politik rumah dah kali terana ko, menung terana ko, kita luar dan sudah pada numuna, kemudian lawan jadi apa masih. Mana sekarang mana? Ini popular rumah. Ya, bukan saya, luar. 母亲也是这样，人家人好，可是人们用到哪里不知道哪个人么啊？不是给写的，我也很会讲哎。哪里人家跟你讲的，母亲我尤其是那个米的都，其实那个母亲都我是卡拉 OK 的，哎呀哇，哎呀我也讲，别他不是把那个嘛，很难过的是那咕噜给的，那个喇叭都可以破掉的。 可是真正叫他用我们自己话的唱歌的时候，已经比较多是啊，我的这个是笔记，比较把那个很难过的，什么的，嘛那个ikan kita saya, dah balik kawan saya, ini dah tahu polisi dua kali terjadi,这个他这里把沙发，他的把这个但是。 Nah, adonan sekali mana juga ini hayu pasca penaudan, bahkan harus bisa tak hiu karena polisi beringat namun sudah siapa, ya, ni ulikan ini tak minta kali tu, ikan minta ternyata kalau naik ke ini minta polisi我们的乡长或是代表，每次在台上的时候，人家巴了，semuanya kali的。 有没有？没有一个，但就是要先处理哦。可是我们是台湾族、布农族，甚至有的是阿美族、穆萨这个，他们很会的，侃侃而谈。多少你人都把你谈呢？可是一张头骨我从来没有看过。我们是发上的乡，对不对？秀林、万荣、卓西。 我还没有看过乡长是全处理这一项，所以代表也是一样。我拿来看，你人讲，我的孙女的跟平安就是好，我拿来看部落主席，就是几乎每一个在做头的话，读着呢，你的人讲那个，这个也是最影响的。你不要看的，是不是这样子？完了，现在就问，你看我们。 沙巴我们一直在讲沙巴，这是我在做实验的哈。三个孩子，2个女儿，一个男的。那可能前面这些，可能我们会把它示范，给你可能忽略掉了有些人。如果3个的话是会听，会看中文字，哦。 Kasi rumah tak boleh sekali tak ada. Jika ini hari itu hari rumah kan, ini tentu pun tak ada. 可是sayang kawan, 我们一直在想的是什么？大概安静。看，我们老人家是快要走了啦。我们要想的是我们的后代子孙啊，对不对？那他们怎么办？所以我跟我老婆就一直在做实验。 他从小一生下来，我连唱那个娃娃歌，我都是用主语。教会里面有很多这些个短短的，不要很长。我们甚至也从那个慢的影片的，大家的录下来，然后在莫斯科东路的，你看，从小他现在4岁了。 他4岁了以后，他现在怎么？因为我们都是用主语的，我们用主语讲，他听得懂，他会用国语回答我。可是这个都没有关系，因为早上的那个张教授也讲了，所以人类学也在讲了，小孩子哦，你只要从小一直跟他讲，俺说的，他慢慢，法律的，然后他那组织啊。 然后看那个巩固，看那个他们，
咖喱豆，你看他现在4岁了，4岁多，他本来连国语都没办法讲，然后呢，那个孙年，他现在你看一个暑假而已，他的那个语词，什么国语啊，哇，我从来没有听过，也没有人教他，什么国语很多都可以讲，但是咖喱如果还比较压力的，所以每次我们在那边像人民报或者是比方的国家公园，或是到哪里啊？因为我们都是用那个咖喱的呢，他们很稀奇，哎呀，你不是在用什么话跟他讲的？我说我们就是用主语讲的。哇，这个很好意思，就是这样子啊。Mereka kita siapa, ia kedawai kita siapa. Kita perlu siapa, ajuan di mana, ajuan anak perlu sumkan, ajuan anak pemdoro, ajuan siapa. Kita kepada memang studi polisi sekarang sama, usah jadi seperti itu. Polisi le sekarang mana persen tu, musa sekarang suka lo. Ini tapi jual mengau sebenarnya, artinya mengau itu kayak bayar di holding, dia kata holding kan, 我们就像狗一样会挂狗牌，对，可是我以前在读书，我从来不怕这个，对。Ya rumah sekarang risau, itu memang rumah mewah. Jika mereka saya mau itau Gembira rumah kali tanah terus, ini ada kayak nolak tu biar, mereka saudara. Ya, dari juga polisi rumah, polisi terus ada, jadi ini teman punya aku, saya keluar tahu, ada pada zaman, pada dah, penilaian dah, hal tu terus ni. 这个是，可是诱因，那里本身技术的呢，这个出的难，可是你的我们没有用在正确的方法，这是诱因。我们一直在讲这些诱因不是说不好，没有用在对的方法，所以我一直在讲。刚刚牧羊你在讲嘛，刚刚他跟那个刘斌讲说，哎，只要有200多个字，我说楼等更是啊，我们楼等后800多奖金1000块也可以啊，是不是这样子？你要用在这里，不是只有小孩子一般都在那里啊。那给你他们也有问了很多的一些问题，当然我们都很了解，我们说跟大三个跟三个，反正你。Mengakhiri kembali. Kalau现在怎么呢？我律师的努力干，好像大家给的努力，我不知道为什么会没有多一点给他们。这个就是我是觉得是我们协会这边，包括一些大概我们可以跟上面对谈我觉得这个是我们可以好好去跟他们谈一下。这个就是他10方面，或者如果我们要给一些小朋友的奖励了什么了，也都不够，也都没有办法。这个，而且他们所得到的8到台，我们看到的比例都过了，所以有很多一些的政策，我想这个是我们协会这边也应该要出一点力。好，跟上面讲，谢谢。对啊，哇，很丰富哈，hari ke mana? Demi memerlukan kali ini. 好，这样给你我们最后你们可以把一些问题给他们谈谈呢，我需要再补充完了过来人毛对，还有你看，你不是感觉那么我们的想法，人毛给好，给你他鼓励感，给你听到让不过我们让校长来给我们分享。读书呢，主语学习资源的有效运用，或者是相关的目的，加上的是他引导给打个吧。可能我的主语不是很好那么可能会以中文为居多，
那我尽量会我就讲，特别是用那么多平常不会用到的字，怎么讲就不知道。那我们第一个的那个讨论的议题是说，我们主语学习资源使用的经验分享，那这边也是会涵盖到各组他们要讲的一些内容。那最主要是说，他们老师们不管是在教学还是自学的部分，还是家庭的学习，会用到的最常用到还是以字编为主，特别是我们的主语老师。20年了，还是以字编为主，因为我97学年度我在教育处当本土语言指导员的时候，老师们说完全没有教材，是真的没有教材，是老师自己去编的。后来开始有9阶教材之后，我就认为说，哇，应该对老师们的负担会比较少。可是到现在，你看97年到现在还是以字编为主，就代表什么呢？政大的那个9阶教材。甚至乎12阶教材可能不符合在地的使用，这个是也许为人之一了。这是事实啦，这是我是把什么实验出来。不过，因为也有跟几位主语老师讲说，我们在编教材的时候是要依据我们国家的课纲去编写的，所以在自编这一件事情是高难度的事情。因为我们正式老师要编教材的时候，我们不可以随便教，它都是有层次性、有螺旋性的一些教材教法的一些编写的部分。所以这篇教材我先给80分那些老师了，因为很勇敢而且很认真去做。那再来最常用就是这个政大的9阶教材，12阶的，好。这个都是属于纸本的哦，还有这个是12年也是用最多的。那12年除了在上课会用那个书、那个电子书之外，大部分都是用在小朋友的主语的练习、考试啊等等啊。这个是最常用的3个。只是后面这半段我会特别把它记录下来，是因为我觉得这是很重要的事情。像我们有很多老师讲说，他都是直接去找耆老，因为有些字怪怪的，不管是字编还是12阶教材的问题的话，他就问耆老，然后我怀疑，或者，所以这是很好的一个我们叫做验证的哈，主语的验证的。当然就是这 PPT 啊，就是老师会自己做那个简报。好，那你看到这个第6项哈，是他讲的卡布跟编法，这个都是用在主语教学备课使用的一些软体哈。而且我真的发现到了，只有年轻老师会写到这个东西，老一辈的都不懂。不过没关系，我们就老的跟年轻人一起合作啊。好，那个苏炳老师他说他会把圣经当作他的教材之一，玩那样的说什么？他说有些圣经的诗句哦是非常完整的，而且语汇非常的丰富，可以作为他教学的那个备课的来源之一。真的好。好，这个是第一个部分哈。好，第2个是影响族人使用族语的学习资源的原因。那遇到这个原因或是问题的时候，我们该怎么去处理它？第一个诗作里面最常看的就是资源过于分散，不易寻找。那个数位资源大概从90几年开始就像那个一样，一次传出来一大堆了，可是要怎么去整合？对于那个老师或者是家长来讲，是很难去寻找的。所以他们就建议说，可不可以建立一个入口网站，针对各种的族语的教学，建立入口网站。我本身是学资讯哦，每个人都想做，我也做过，关系政府也做过，什么都做过，可是又是另外一个分散，是不是可以从一个主管机关的角度去设定？所以语发会本身本来就有了，对不对？可是语发会的层次还不够高。如果可以从原民会的那个层次去设置的话，可能会更好一些啊。好，这是第一个，资源太多了，不是不够，是太多了，但是太分散。那即便是现在原民会的网站很多，对不对？我第一个一天就觉得太乱了，它的资源太乱了。我一看，我很单纯要查单词而已。为什么一堆我不要的资讯出来？所以我们在学这边会讲说，要把资讯的简单化，就是找到你要的东西，这个比较适合哈。第2个，
就是主语资源很多不少，可是为什么被使用的机会不是那么高？就是因为回到刚刚一笔是比较师长啊，我老师的先生，就想说家庭都不交嘛，所以就是家庭、社区跟学校之间主语的那个使用率是不一致的，大概是这样子。然后再来是有那个伙伴说，未来的发展性不高，就是说可能在使用德国话，可能就限定在花莲这一区，因为都阿古，我在毕业高中，我在马克思大学那个英文开头不讲牧养，那 vice 没有办跟他讲话，所以他就只能用中文啊，要不然去学他自己那个英文这样之类的哈。不知道怎么去发展，怎么去处理大灾问，非常难，我觉得这个可能是政策或结构性的问题了啊。再来第四个，4桌里面都会讲到就是生活化，我们的教材不够生活化。像我们这一桌讲说，我就这一桌也有讲到，刚刚苏炳也有讲，就是说我们现在他教幼儿园他说我们教的主语应该是眼睛看到的才教，眼睛看不到教的效果不好。椅子怎么念，电脑怎么念，那跟他讲开风船怎么念，没看到就没意义啊。所以就是把他们生活的，其实这就是我们讲的那个沉浸式语言学习的一个概念的，就是从环境去教主语的啊。好，所以应该要朝实质的应用的方式思考，去想出它的对策。再来就是我们第二组这边有讲到，主语幼儿园网上很丰富，但是呢，有些发音好像不太适合我们这个阿南，有北区的发音跟南区的发音，会造成一个混淆。那他是不是可以建议说，可不可以再往下深入建议说，如果针对这个词语、这个句子，用这个阿南的发音跟那个阿南有一个选择性，这样子可能会更全面一点。第二个、第三个。好，那对于目前现在的学习资源有什么建议或想法？第一个就是我们主语的要一致性啊，就是那个牧师讲的嘛，然后人家讲的这个中生代都讲的，新生代都讲的完全不一样，所以要怎么找那个一致性？我觉得这是个很大的工程，这个是很重要的。就语言很重要，我觉得作为一个语言的东西，应该是有一个权威性的资料在那边去做一个决定啊。第二个就是刚刚有讲到，就是教材应该要以生活化为主啊，生活化的。然后再来就是有讲到那个数位这一块哈，Logan早上也有讲到的，就是 AI 人工智慧的导入。那这个目前阳明大学他们有一条系统已经建设好了什么呢？就是闽南语跟客语的 ChatGPT， 你可以在网站上用讲闽南语，然后呢电脑会给你回应，等于你可以跟电脑做对话，这个很可怕，你知道吗？就是可怕是说，如果你没有看到那个电脑的话，你就认为那个是对方是真的人在跟你讲话。但是这件事情是我们一定要做的，你知道为什么吗？因为很会讲的老人家已经老了，刚伊师长有讲了，到我们这一代时候，你看怎么办？所以我们赶快把这个东西建制起来，也就是讲的数位典藏，把那个语料库建立完之后，那你会接着会有那个人工智慧的那种概念导入进去。等到这东西出来之后，有很多事情都会减少我们很多的备课的工作。你可以跟他讲说，给我一篇500字的演讲，是有关主语传承，他就5分钟、2分钟就可以给你类似这样的东西。重点是它是可以对话的，你可以用讲的，他会回应给你。是这样的。好消息偷偷的透露一下，因为我有跟都给你的系，就是也是这个阳明大学他们的那个应该是工作团队有先找我们德鲁语发会讨论。我们要先做，应该全台湾应该是德鲁会做第一个这一套 ChatGPT， 德鲁的 ChatGPT 有可能啊。好，再来就是
后面前面也讲过了，就是没有人教小朋友去使用这些资源啊，所以小朋友不会去使用它。好，最后一个哈，就是这一桌的有提到，就是说可以增加更生动的这个教材内容啊，例如说增加一些动画啊，或者是卡通啊，或者是什么游戏式那个桌游嘛，啊，接入运动爬 game 那边也有，爬 game 已经有了啊，它是用桌游的那种蛮不错的。但我觉得刚刚这个老师就讲说，他会分级初学者，然后再是好一点哦。他初学者他会用那个字卡，用拼音的方式，但是带动，但是完全没有 unplug， 就是没有电的那种。我觉得这是最好的方法哦。那以上大概就是我们第二组这边的报告。阿斯巴。这样，来学员也是从不同的角度啊去看这个问题，也给我们很多的想法。给完过来，完过来呢，我们的蓝如果，他也是我们的电脑专长 AI 专家了啊，里面很多都是整个系统啊，融入的。好，下一个我们请第三组啊，第三组，另外第三组，啊，对，是的，不是啊。第三主要针对主语教学啊，因为从肯定大家都会说要就是刚刚给他们说啥学。Saksiku ni ada sahihnya sesuai usulan dan yang mengenai太精彩了，能不能所以我们扔在后面听不够啊？我们这组是这个主语教学里面关，那我们直接请第一个，那个 A 你刚刚说过，saya terkait khusus saya ini adalah sudah smart dulu， 这是第一个。那我们就是想说，有人说希望能够多增加那个研习课程。那因为有些老师是比较没有接受过正统那个教育专业的，或是教学那种模式，希望可以增加这样的研习课程。然后还希望说可以增加社群，那个可以更多人去投入一起，互相交流想法以及做法。那再来就是有人提到啊，不管是怎样的教学模式哈，完了推赏只有陪伴才是最有效的。然后也有呢，把真的不要只有看书的里面，然后你要全身心的投入到你的生活情境当中。然后再做一个就是可以系统性的去教主语学主语样。那再来一样的话，一样的这个就是说常常发生就是在教学过程中那个结束被失掉，就是发生在专场老师身上。那希望我们的课就那么短的，就一个礼拜就一天一次，那也不要再被失掉课程了。那课程内容的话，在直播形态当中，我们的发问老师说，你在过程中可以去加入一些歌曲乐学元素哈，可以再让孩子做更好的吸收。对，然后有老师提到说，因为一个礼拜其实一节课真的不够，因为你还要带入他的那个历史文化背景，孩子都不会知道，更何况大人都不知道了，更何况孩子他怎么去理解你的背景文化这样。然后还有老师讲说，在教学的时候尽量带入Uyas、Lugli、saya跟Ronsa， 然后跟我们他手就会精彩一点，大家跟大家。然后苏典提到苏典，他说任何教学模式其实它都是最有效的。你要怎么样把你的那个教学模式融入，然后再给孩子世界性的教学，那才是重点。白话来讲就是，只要孩子说得出口。该得不干，那就是有效的。对，好。我如果讲太快，都弄慢慢。如果是说我这里搞得干，紧张。好，那对目前现有的主语教材啊，或是那个古书办它的教学方法等等，有什么想法或建议？那有人提到说，在9些教材的那个工具书里面啊，他希望可以跟
英文那样可以把这些结构放在里面，那他就不用再特别去对这些课，因为觉得教材没有介绍结构的部分，希望可以放到里面的，那他有做这些去备课，把更活泼的方式带入到那个教学里面，孩子才会比较快乐这样。然后这边前面有提到，因为专职老师或是教学资源老师没有就是接受过正统那个教育学习，就是增加研习的那个课程。然后还有提到说，那个教学方法是不是可以有一个统一的，或是有可以范本可以看，大家可以交流学习。就是说，如果就是要有一点诱因啊，鼓励不管是在职或是教学资源的老师，可以去参加研习。那有老师提到啊，就是教材1到9节可以比照，用我们的工具说，可以比照闽南语或是他们那个课程哦，他们那个很厉害、很吸引的光也是很活泼的，带入动画元素，可以吸引孩子的目光，然后也可以增加老师教学的兴趣这样。就是不要让那个9节教学变那么死板，然后有老师提到，你在教学的时候，那个发音要特别的准确，因为小孩子其实他很会学很快，所以你必须要注意一下自己的那个发音。然后注意乐园是最佳的那个辅助媒介教材，大家可以多多利用。那低年级的话，就是比较小的孩子，我们今天还是用图片的方式带教学进去给他这样。那如果老师在进行教学的话，你至少啊，我们那个讲话的那个流畅度上要正确，不要发错音，不要讲错，不要用错。然后我们校长提到，就是教学就是主语教材方面哦，就是我们那个本土的那个语文标准化的评量啊，目前到还很低。还有人提到啊，我们有一个八题提到，我们不要只是用嘴巴用写的去进行教学，多善用我们的肢体、我们的天分，然后将课程。然后9节方面呢，我这个提到，我觉得这个蛮有趣的，第一次提到9节方面，希望那个书本进行校正之后，你才会去教学。这代表老师你自己要有自我校正的能力跟醒思的能力，这样你就不会把错的语法跟发音方法交给孩子哦。那还有一讲有提到说，以后在进行主语教学的时候，也准备该做复上，比如像中文的，准备该动作啊，准备八开始，准备8开始都可以。然后呢，最后这些的讨论讲话。现行啊，我们那个限定主语老师基本资格的政策有什么想法或建议？有老师提到，因为那个就是那个关于级别的那个资格会影响到入那个国小去教学，